Hi students, this is Trigonometry YouTube channel. 10th Standard Max Chapter 8 Statistics and Probability 2 marks. 10th Standard full mark series la நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். We will be covering question and answers with detailed explanation in Tamil. Let us go to the video. So, I always say Moyarchi plus Paichi which is equal to Vetri. So, unless you have a Vetri, you have to get Moyarchi and Pairchi. So Pairchi and Moyarchi irundha you will be able to get a vetri, my dear children. So please make note of that, and also note that in the தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best exam of your life. So whenever you are going to write your exam, you have to think that the exam which is going to write is the one that you are writing is the best one. So and also your journey towards your dream has just begun, because you are going to write in public examination, that is your career path and the one which is the deciding for your life future. So please make note of that, and your journey is going to start in another 1 month or so. Let us go to the sum. The first one is find the standard deviation of first 21 natural numbers, my dear children. So இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா standard deviation ஓட 21 natural numbers கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So let us solve this one. So என்னன்னா 21 natural numbers சொல்லும்போது அதோட ஃபார்முலா முதல்ல எழுதணும். Standard deviation of n natural numbers. So n natural numbers ஓட ஃபார்முலா என்னன்னா is equal to root of n square minus 1 by 12 னு எழுதிக்கிறோம். So இப்போ அத n ஓட வேல்யூ என்னன்னு கொடுக்கலாம் 21. So where n is equal to 21, which means root of 21 square minus 1 divided by 12. So 21 ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 441 வரும் ஸ்கொயர் பண்ணா. So 441 minus 1 by 12. So root எழுதிக்கிறோம் equal to root of 440 divided by 12, which is equal to இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will get 36.67. 440 divide பண்ணி எழுதுறோம். So 3s are now this will become 36 and remaining is 448 is there, and again I am putting 6 and I will be getting 2 and 12 and 72. 80 will be there again. Because I am taking the same decimal now, 6 is there, so I have to put 72, and again what is the answer is 8 is coming. So that means it will keep on going. So I am putting 36.67. So it is not a terminating, it's a non-terminating term. So அதனால நம்ம 36.67 எழுதுறோம். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ எடுக்கணும். 36.67 ஓட ஸ்கொயர் ரூட். ஸோ இது எப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் தெரியாதவங்க நல்லா கவனிச்சுங்க. ஸோ 6 66 இருக்குல்ல, அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 6 எடுக்கிறோம். 36 வந்துடுது. மீதி வந்து எதுவும் இல்லை 0. அப்போ இந்த நம்பர் கீழே இறக்குறோம். அப்போ எதுவும் இல்லாதனால ஒரு டெசிமல் இங்கே இருக்கிறனால ஒரு புள்ளியை சேர்த்துக்கிறோம். புள்ளியை சேர்த்துட்டு இப்போ இன்னொரு நம்பரை நம்ம இறக்குறோம். 0ன்றதுனால போட்டுக்கிறோம் நம்ம. அகெயின் we have to டவுன் ஒன் நம்பர். ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த 6 வந்து டபுள் பண்ணிடணும். ஸோ 12 ஆகிடும். இங்கே ஒரு நம்பர் போடணும், இங்கே ஒரு நம்பர் போடணும். அப்போ என்ன நம்பர் போடுறோன்னா 5ன்னு நான் போட்டேன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான நம்பர் இதில் வந்து உட்காரும். ஸோ 5 5s are 25, 2 அப்போ 12, 625 is the term for the values. ஸோ அப்போ 5 இதில் 6 இருக்கும், அப்போ 45. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து 6.0205 இதுக்கு கண்டினியூஸாக ஆகிட்டே இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு தேவை 2 டெசிமல் தான். ஸோ அதனால் அதோடு நம்ம முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ 6.05 is the answer for standard deviation of first 21 natural numbers. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next one. So a die is rolled. So die வந்து ரோல் பண்ணுறாங்க. ரோல் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா a probability of die show an odd number and a coin shows a headன்றாங்க. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதணும். A die is rolled on the coin is tossed. ஸோ அப்போ
என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குன்றது முதல்ல பாருங்க. ஸோ இப்போ ஒரு டை இருக்கு. ஸோ ஒரு டையில் வந்து என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும்னா 1 இருக்கும், 2 இருக்கும், 3 இருக்கும், 4 இருக்கும், 5 இருக்கும், அதில் 6 இருக்கும். ஸோ ஒரு டையில் என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும்ன்றதை முதல்ல நீங்கள் எடுத்துக்கணும். எப்படின்னா ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெய்ல். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். ஒரு டையில் வந்து 2 இருக்குன்னு வச்சுங்க. அதை தான் அவங்க சொல்ல வராங்க. டைஸ் ரோட் அண்ட் காயின் இஸ் டாஸ் சைமல்டேனியஸ்லி, ரெண்டுத்துலையும். அப்போ நான் 1ன்னு போடும்போது எனக்கு ஹெட்டு அல்லது டெய்ல்னு கூட வரும். 2ன்னு வந்தாலும் ஒரு ஹெட் ஒரு டெய்ல் கிடைக்கும். அதே 3னாலும் சேம் ஹெட்டு டெய்ல். சேம் 4ன்னு வந்தாலும் அதே ஹெட்டு அதே டெய்ல். தென் கோஸ் டு திஸ் ஒன் ஹெட் அண்ட் டெய்ல். ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி ஹெட்டு டெய்ல் கிடைக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு டேர்முக்கும் ஒன்று எனக்கு கிடைக்குது. ஸோ அப்போது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதலாம்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன டேர்ம் இருக்குன்றது எழுதுங்க, ஃபுல்லாக எழுதுங்க. அப்போ என்ன எழுதணும்னா 1h, 1 tail, 2h, 2 tail, then 3h, 3 tail, then 4h, 4 tail, 5h, 5 tail, then 6h, 6 tail அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். ஸோ இதே முடிச்சுட்டு ஸோ மொத்தம் NF மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு கேட்குறாங்கன்னா மொத்தம் 12 நம்பர் இருக்கு. ஸோ அப்போ டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸோட வேல்யூ வந்து NF is equal to 12. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட் நம்பர் ஃபைண்ட் த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அன் ஆட் நம்பர் அண்ட் ஹெட்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ A is equal to நல்லா கவனிங்க என்னென்ன நம்பர்ஸ்னா ஆட் நம்பர்ல இருக்கிற ஹெட். ஸோ ஆட் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் 137. ஆட்னா என்னது 1 3 5 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து 135ல இருக்கு. ஸோ 135ல இருக்கிற இந்த டேர்ம்ல இருக்கிற ஹெட்டு தான் எடுக்க சொல்றாங்க, பிக் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இதில் இருக்கிற ஹெட் இவர் ஒருத்தர் இருக்காரு, இவர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அண்ட் ஹியர் ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ அவரை தான் எழுதணும். என்னன்னா 1h, அடுத்தது 3h அண்ட் 5hன்னு எழுதிடும். ஸோ அவங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? NF is equal to 3 பேர் இருக்காங்க. ஸோ 3. ஸோ இப்போ இதில் ஃபார்முலாவை இப்போ அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது. P of A is equal to N of A by N of S, which is equal to N of A is nothing but 3 and N of S is equal to A by 12. So ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணா you will get an answer of 1 by 4. So P of A is equal to 1 by 4. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next sum. Before that, please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. So find the range and coefficient of the following. So இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரேஞ்சும் கோஎஃபிஷியன்ட்டும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. This is very important, my dear children. Range and coefficient normally they will ask regularly. So you have to do this calculation without having any problems because multiplication is very important here and subtraction multiplication is also very important. Addition mainly subtraction is very important in this sum. So first you have to write இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸில் எது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூன்னு முதல்ல எழுதும். லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ that we have to call it as L ன்னு எழுதுறோம். ஸோ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ L is equal to இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இதுதான். என்னது 125 is the largest value and smallest value is S. ஸோ அதை எப்படி எழுதணும்னா 63ன்னு எழுதிக்கணும். Then formula வந்து range is equal to largest minus smallest. So L minus S, where L is 125 minus 63, which is equal to 62. So range is equal to 62. Then goes to coefficient of L minus S by L plus S, which is equal to
L minus S na 125 minus 63 by 125 plus 63 which is equal to ரெண்டுத்தை சப்ராக்ட் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 62 divided by 188 ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணா என்னன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் 0.33 ஸோ உங்களுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அதாவது CORனு எழுதிட்டேன் நான் 0.33 கிடைக்கும் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணுறது எப்படின்றது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இதோட இது சின்ன நம்பர் ஆகுதுனா 0 போட்டுக்கிறோம் so one more 0 I'm adding and I'm adding putting 3 so 3 times means what you get 3 4s are 12 12 3 8s are 24 so 2 24 na 26 2 போட்டனா 6 88 கிடைக்குது so 188 கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணனும்னா 8 into 3 so 24 so 26 2 so 5 ones are 5 and 2 so 564 கிடைக்குது again so 4 number 6 னா ஆயிடுது இங்க வந்து 11ல 6 போச்சுனா 5 so what will happen here some value so 32 round off ல அவங்க எடுக்கும்போது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து 32 னு வருது so நம்ம 32 or 33 னு எழுதணும் round off ல எடுக்கும்போது 33 ஆயிடும் அப்படியே கண்டினியூஸ் நான் டெர்மினேட்டிங்ல போயிட்டே இருக்கும் so அதனால 33 எடுக்கணும் otherwise you can write it as 0.32 எழுதலாம் okay let us go to the next one that A and B are two candidates seeking admission in IIT so அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா probability of getting selected is 0.5 னு சொல்றாங்க and probability of both A and B selected 3 so probability of B being selected at most 0.8 ன்றாங்க so அப்போ P of A first எழுதுங்க P of A is equal to 0.5 and P of A intersection B is equal to A க்கும் B க்கும் intersect பண்ணா 0.3 and then we have P of A union B is less than or equal to 1 so இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபார்முலா பிரகாரம் P of A plus P of B minus P of A intersection B less than or equal to 1 so P of A ஓட வேல்யூ வந்து 0.5 plus P of B minus 0.3 less than 1 so அப்போ இதுல 0.5 ம் 0.3 சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு 0.5 ம் 0.3 ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணா 0.2 plus P of B less than 1 so which means so P of B less than or equal to 1 minus 0.2 so P of B less than or equal to 0.8 therefore probability of B getting selected is at most என்ன கிடைச்சது உங்களுக்கு 0.08 வந்துருச்சு so therefore hence it is proved I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் let us go to the next sum a bag contains 5 red balls contains இருக்குன்றாங்க 6 white balls இருக்குன்றாங்க and 7 green balls ன்றாங்க and 8 black balls one ball is drawn at a random so ஒரு ball வந்து randomly எடுக்கறாங்க so ஒரு ball randomly எடுக்கும்போது என்னென்ன probabilities white க்கு ஒன்னு கேக்குறாங்க black or red ன்னு கேக்குறாங்க so which means the sample space first எழுதணும் எல்லாத்துக்கும் என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அது முதல்ல எழுதணும் so sample space என்னன்னா sample space equal to என்ன இருக்கு 5 red அது R ன்னு எடுத்துக்கிறேன் 6 white W ன்னு எடுத்துக்கிறேன் 7 green G ன்னு எடுத்துக்கிறேன் plus 8 B black balls க்கு எடுத்துக்கிறேன் so put together நான் மொத்தம் சேர்ந்த balls எவ்வளவுனா மொத்தம் 26 so இது sample space மொத்தம் n of s எப்படி எழுதணும்னா மொத்தம் 26 பால்கள் உள்ளன மொத்தம் so அதுல
ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கேட்குறாங்க ஒயிட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒயிட் பால்னு அவங்க கேட்குறாங்க. ஸோ ஒயிட் பால் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை இருக்குது? n of s is equal to என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு n of r, n of w எத்தனை? 6 இருக்குது. ஸோ அப்போ 6. ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னா p of a is equal to n of w by n of s. ஸோ n of w நம்பர் ஆஃப் இது வந்து 6 by 26. அதை கேன்சல் பண்ணனா you will get 3 by 13. ஸோ அப்போ a white balls ப்ராபர்ட்டி வந்து p of a is equal to 3 by 13 எனக்கு கிடைச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் ஒன். என்னென்ன இருக்கு? black or redன்றாங்க. black or redன்றாங்க. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா black or redனா முதல்ல black கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் ரெட் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போடணும், அவ்வளோதான். ஸோ பிளாக்கோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா black ball. ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ பால்ஸ்? n of b. black n of bன்னு எடுக்கிறேன். black வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன்? 8. ஸோ அப்போ 8. ஸோ அப்போ p of b equal to n of b by n of s which is equal to b யோட வேல்யூ 8, என்னோட இதோட வேல்யூ வந்து 26. ஸோ அதே மாதிரி ரெட் பால்க்கு n of r is equal to மொத்தம் ரெட் எத்தனை? 5. ஸோ அப்போ p of r is equal to n of r by n of s. ஸோ ஆரோட வேல்யூ, ரெட்டோட வேல்யூ என்னன்னா 5 by 26. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். p of b plus p of என்னது? ரெட். ஸோ அப்போ அது வந்து p of r which is equal to 8 by 26 plus 5 by 26 which is equal to 13 by 26. cancel பண்ணா 1 by 2. so this is the answer for the, so total answer is 1 by 2. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Trumla Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Let us go to the next sum. Coins are tossed. ரெண்டு coin toss பண்றோம். What is the probability of getting different phases in that one phase on the coins அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதில் ரெண்டு காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணோம்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் கிடைக்கும்னா ஸோ when two coins are tossed, so sample space is equal to என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு ஹெட்டு கிடைக்கும், அல்லது ரெண்டு டெய்ல் கிடைக்கும், இல்லை ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெய்லு, அல்லது ஒரு டெய்லு ஒரு ஹெட்டு. ஸோ மொத்தம் n of s எவ்வளோ? n of s is equal to மொத்தம் 4. let be the event, let a be the event getting different phases on the x. So a is equal to ht comma th which is n of a is equal to என்னது? மொத்தம் 2. ஸோ 2 ht டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ்ன்றா என்னது? சேமாக இருக்கக்கூடாது, ஹெச்ஹெச் இருக்கக்கூடாது, டிடியும் இருக்கக்கூடாது. அதான் ரெண்டு ஹெட் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டு டெய்லர் இருக்கக்கூடாது. அப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து ஹெச்சும் டியும் எழுதிடும், டிஹெச் இது ரெண்டும் எழுதியாச்சு. ஸோ ஃபார்முலாவில் என்னன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ். அப்போ பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் which is equal to n of a யோட வேல்யூ வந்து 2, n of s யோட வேல்யூ வந்து 4. கேன்சல் பண்ணால் 1, இது 2. ஸோ அப்போ p of a is equal to 1 by 2. I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next one. I hope in the answer உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். I wish you all success in your examination, my dear children. Please subscribe to Trumla Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Before that, I am updating all the exam related information in my YouTube channel. So please forward to your friends and get benefit of that. Thank you so much.